ராஜா தாசனை மறைத்து உடைய வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அநேருக்கு பிரயோஜனமாயிருக்க அது நிமித்தம் அநேக ரசிக்கப்பட்டு இன்னும் ஸ்திரப்பட மந்தையில சேர்க்கப்பட உதவி செய்யும். நீரே ஆரம் முதல் முடிவரை கத்தாவே எல்லா சீதோஷத்தையும் அது மாத்திரமல்ல மின்சார தடையோ எந்த விதமான இடையூறு இல்லாதபடிக்கு நீரே பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டு வழிநடத்தும் நன்றி செலுத்தி இந்த ஜெபத்தை இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் கேட்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்ம மத்தியிலே தேவ ஊழியக்காரர் சகோதரன் யோவான் இருக்கார். கர்த்தருடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்வார். రాత్రి కాల మన వాక్య ధ్యానం దైవ గ్రంథంలో ఒక భాగాన్ని మనం చదువుకుంటాం. ராத்திரி வேளையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்க வேதாந்தத்திலிருந்து ஒரு பகுதி நாம் வாசிக்கலாம். మన ముఖ్య అంశము ఇర్మియా గ్రంథము 38వ అధ్యాయము 17వ వచనం. நம்முடைய கருப்பொருள் எரேமியா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 37వ అధ్యాయం 18వ వచనం. నేను చదువుతాను, అందరు నాతో పాటు కలిసి చదవండి. తెలుగు కానీ తమిళ్ కానీ నాతో పాటు కలిసి చదవండి. தமிழா இருந்தாலும் தெலுங்கா இருந்தாலும் சகோதரனோடு சேர்ந்து நீங்கள் வாசியுங்கள். అప్పుడు ఇర్మియా సిద్కియా తోషను దేవుడు ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యములను నీవు బబులోను రాజు అధిపతులకు వెళ్ళిన ఎడల నీవు బ్రతికెదవు. ఈ పట్టణం అగ్ని చేత కాల్చబడదు, నీవును నీ ఇంటి వారిని బ్రతుకుదురు. మరొక వాక్యాన్ని చదువుకుంటాం. మற்றொரு பகுதியை வாசிக்கலாம். కీర్తన గ్రంథము 34వ అధ్యాయము 34వ సంగీతం 10వ వచనము. 34వ సంగీతం 10వ వచనం. సింహ పిల్లలు లేమి గలవై ఆకులు நம்முடைய உதவிக்காக சிறிய ఉదయకాలం జరుగుతున్న పరిచర్లన్నింటిని బట్టి మనం స్తుతిస్తున్నా. ఈ రాత్రి కొన్ని నిమిషాలు నీ వాక్యం ద్వారా మళ్ళా మేము హెచ్చరిక చేయబడి ఉండగా మనం కోరుకుంటూ ఈ దినాల్లో ప్రభు మనకిచ్చిన ముఖ్యాంశము నీవు బ్రతికెదవు, నీ ఇంటి వారును బ్రతుకుదురు. இதனாலே கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற கருப்பொருள் நீ உயிரோடு இருப்பாய், உன்னுடைய குடும்பமும் உயிரோடு இருக்கும். ఉదయకాలం నుంచి అనేక భాగాలుగా మనం వింటూ వస్తున్నాం. ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. காலையிலிருந்து அநேக பகுதிகளை நாம் தியானித்தோம். கர்த்தர் நம்மோடு பேசினார். దేవుని యొక్క ఉద్దేశము మనం బ్రతకాలి, మన ఇంటి వారు బ్రతకాలి. ஆண்டவருடைய நோக்கம் நாம் உயிரோடு இருக்க வேண்டும், நம்முடைய குடும்பத்தாரும் உயிரோடு இருக்க வேண்டும். ఎవరు కూడా చనిపోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. யாரும் மரித்து போவதை அவர் விரும்புகிறதில்லை. దుష్టుడు తన దుర్మార్గతను బట్టి మరణించుట నాకేమాత్రం సంతోషం కలుగునా, వారు తమ ప్రవర్తన దిద్దుకుని బ్రతుకుటే నాకు సంతోషము అంటున్నాడు. துன்மார்க்கன் தன்னுடைய தீமையான வழியினாலே மரித்து போது எனக்கு நான் விரும்பவில்லை, அவன் உயிரோடு இருப்பதை நான் விரும்புகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். ఎవరు నశించుట ఆయన ఉద్దేశం కాదని దేవుని వాక్యంలో వింటున్నాం. யாரும் கெட்டு போவது அவருடைய நோக்கம் அல்ல என்று ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறார். యేసు ప్రభు వారి లోకానికి వచ్చింది మనుషులను రక్షించుటకే గాని శిక్షించుట కాదు. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவானது உலகத்திற்கு வந்ததற்கு மனிதனை உயிர்ப்பிக்கவே தவிர நியாயத்திற்கு அல்ல. ఆయన మనం బ్రతకాలనే ఆలోచన. அவர் நாம் பிழைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ఈ రోజున భూమి మీద మానవుడు బ్రతకాలంటే ఏం చేయాలి? இதனாலே பூமியிலே மனிதன் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்? కొన్ని నిమిషాలు మనం కొన్ని మాటలు నేర్చుకునే వారంగా ఉంటాం. அந்த கொஞ்ச நேரம் கர்த்தருடைய வார்த்தை நாம் கற்றுக்கொள்கிறவர்களாக இருப்போம். 34వ కీర్తన 10వ వచనం మనం చదువుతూ వచ్చాం. 34వ సంగీతం 10వ వచనத்தை நாம் వాసితోం. సింహ పిల్లలు లేమి గలవై ఆకలిగొనును, యెహోవాను ఆశ్రయించు వారికి మేలు కొదువై ఉండదు. சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியா இருக்கும், கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மை குறைபடாது. ఇందులో నేను 3 మాటలు చెప్తాను. இதிலே 3 வார்த்தைகளை அவன் பேச போகிறார். ఒకటి, మన దేవుడు మేలు చేసే దేవుడు. ஒன்று, நம்முடைய ஆண்டவர் நன்மை செய்கிற ஆண்டவர். ఆయన ద్వారా మేలు అనుభవించాలంటే మనం ఎవరంగా ఉండాలి? அவராலே நன்மை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் யாராக இருக்க வேண்டும்? ఆయన ఆశ్రయించే వారికి ఉండాలి. அவருடைய வழியிலே நடக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ఆయన ఆశ్రయించే వారికి చేసే మేలేంటి? அவர்களை தேடுகிறவர்களுக்கு இருக்கிற நன்மை என்ன? ఇలాగ దేవుని వాక్యాన్ని మనం విభజించుకునే వారంగా ఉంటాం. இப்படியாக தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். మన ప్రభు భూమి మీద తన ప్రజలకు మేలు చేసే దేవుడు. நம்முடைய ஆண்டவர் பூமியிலே தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்கிற ஆண்டவர். కీర్తన గ్రంథం 103వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో ఆయన మేలుతో తృప్తిపరుచున్నాడని రాయబడింది. 103వ సంగీతం 5వ వచనంలో నన్மையினாலே திருப்தியாக்குகிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ప్రభు మేలే చేస్తాడు గాని కీడు ఎప్పుడు చేయడు. ஆண்டவர் நன்மையை செய்வார், தீமை எப்பொழுதும் செய்ய மாட்டார். దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది సర్వశక్తుడు అన్యాయము చేయుట అసంభవము అని. அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, சர்வ வல்லமையுள்ளவர் தீமை செய்கிறவர் அல்ல என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
ఒక భక్తుడు అంటాడు, ஒரு பக்தன் சொல்லுகிறார், దేవునికి అన్ని చేత అవుతాయి అంట గాని தேவனுக்கு எல்லாமே செய்யக்கூடும், ఇది ఒక్కటే చేత కాదంట. இது ஒன்றுதான் கூடாது. ఏమి చేత కాదంటే కీడు చేయటం, అన్యాయం చేయటం. எது செய்வது என்றால் அநியாயம் செய்வது, தீமை செய்வது. మనుషులకు ఏమి చేత కాదంట గాని ఇది బాగా చేత అయిద్దంట. மனுஷனுக்கு எது எல்லாமே செய்ய முடியாது, ஆனால் இது நன்றாக செய்வான். ఏం చేయడం? என்ன செய்வது? కీడు చేయటం, నష్టం చేయడం. தீமை செய்வது, నష్టத்தை கொண்டு வருவது. దేవునికి అన్ని చేత అవుతాయి గాని ఆయన కీడు చేయటము, అన్యాయం చేయడం చేత కాదు. தேவனால் எல்லாம் கூடும், நன்மை தீமை செய்வது అందుకే భక్తుడు అన్నాడు, సర్వశక్తుడు అన్యాయం చేయటం అసంభవము అని. ஆக ஒரு பக்தன் சொல்லுகிறார், சர்வ வல்லமையுள்ளவர் அநியாயம் செய்வதில்லை என்று சொல்லுகிறார். ఆయన మేలు చేసే దేవుడు, அவர் நன்மை செய்கிற ஆண்டவர். ఆయన చేసే మేలు కొన్నిసార్లు మన కంటికి కీడుగా, నష్టంగా కనపడతాయి. அவர் செய்கிற நன்மையானது சில நேரங்களில் அது நமக்கு தீமையாக, நஷ்டமாக காணப்படும். అనేకసార్లు దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశాడు అంటారు. అనేక நேரங்களிலே ஆண்டவர் எனக்கு அநியாயம் செய்தார்னு ఆయన சொல்வார்கள். ఎప్పుడు భూమి మీద మానవులకు అన్యాయం చేయడు. எப்பொழுது ஆண்டவர் பூமியின் மீது அநியாயம் செய்வதில்லை. అయితే దేవుడు చేసే మేలులు ప్రస్తుతానికి అన్యాయంగా, కీడుగా కంటికి కనపడతాయి. ஆனால் தேவன் செய்கிற நன்மையானது ஜனங்களுக்கு அநியாயமாக, தீமையாய் காணப்படும். దానికి ఉదాహరణగా మనం చూసినట్లయితే, எடுத்துக்காட்டாக நான் பார்த்தோமானால், మధ్యాహ్నం కూడా చూసాం యవనస్తుల కూడికలో మధ్యాహ్నం வாழ்க்கை கூட்டத்தில் యోసేపు జీవితం, யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கை. చిన్న వయసులోనే కష్టాలు ఆరంభించబడ్డాయి. சிறுவயதிலிருந்தே கஷ்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2-3 సంవత్సరాల వయసులోనే తల్లి దూరం అయిపోయింది. 2-3 ஆண்டுகளில் தாய் அவனுக்கு தூரமானால், కొంత వయసు వచ్చాలకి తండ్రి ఇంటికి దూరం అయిపోయినాడు. కొంచెం వయసు பிறகு தகப்பன் வீட்டாருக்கும் దూరమాனான். ఆ తర్వాత స్వేచ్ఛను కోల్పోయి బానిస బ్రతుకుతూ వచ్చాడు. విட்டு అడిమైనాన్. ఆ తర్వాత చేయరాని నేరానికి ఒక ఖైదీగా జైలు పాలైపోయినాడు. తవరుకాக ஒரு ఖైదీயாக మారినాన్. ఇప్పుడు అతని జీవితం చూస్తుంటే దేవుడు అన్యాయం చేసినట్టు కనపడుతుంది. அவருடைய வாழ்க்கை பார்க்கும்போது தேவன் அநியாயம் செய்தது போல காணப்படுகிறது. ఎందుకంటే చిన్న వయసు నుండే దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు. సిరువయసు మొదలుకుంటే దేవుని ఎదుట భయభక్తి ఉన్నవన్. దానికి మనం చూసినట్లయితే అన్నల గురించిన చెడు సమాచారం తండ్రికి చెప్పేవాడు. அவர் பார்க்கும்போது தங்களுடைய அண்ணன்கள் குறித்து அங்கே అనగా చెడుతనమును అసహించుకునేవాడు. அந்த கெட்ட நடத்தைகளை தகப்பனிடத்தில் சொல்லி வந்தார். చెడుతనమును అసహించుకునే వాళ్ళని ఎవరు అంటారు? அந்த దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన వారు. அது யார் பேர் என்ன சொல்வார்கள்? தேவனிடத்தில் பயபக்தி உள்ளவர் என்று சொல்வார்கள். చిన్న వయసు నుండే దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తున్నాడు. சிறுவயது முதல்ல தேவனிடத்தில் பயபக்தி உள்ளவராய் வாழ்ந்தார். కష్టం ప్రారంభం అవుతున్నాయి. வாழ்க்கையில కష్టం மேல் కష్టமாய் வந்து கொண்டிருந்தது. చూసిన వాళ్ళకి ఎట్లుంటదంటే, பார்க்கிறவர்களுக்கு அப்படியா இருக்கும்? చిన్న వయసు నుండి దేవుని యందు భయభక్తుల వ్యక్తి சிறுவயது முதல்ல தேவனிடத்தில் பயபக்தி உள்ள மனுஷன் జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు, தன்னுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு కష్టங்கள். మనుషులైతే మోసం చేశారు గాని மனுஷர்கள் ఏమాற்றுகிறார்கள். ఆ దేవుడు కూడా ఆయన పట్టించుకోలేదే అని. ஆனால் தேவன் கூட ஒரு நன்மை செய்யவில்லை என்று. అవి ప్రస్తుతం కీడుగా, నష్టంగా కనపడుతున్నాయి. அது ஜனங்களுக்கு தீமையாக, నష్టமாய் కాణపట్టது. అయితే దినాన యోసేపే అంటాడు, ஆனால் ஒரு நாள் యోసేపు ఐగుప్తుకి అధిపతి అయిపోయినాడు. యోసేపు ఎగిప్తుకు అధిపతి అన్నారు. అన్నలు యోసేపు దగ్గరికి ధాన్యం కొనడానికి వచ్చారు. తన్నుடைய అన్నన్మాர்கள் యోసేపు இடத்துல தானியத்தை கொள்ள வந்தார்கள். అన్నలు గుర్తించలేదు కానీ యోసేపు గుర్తుపెట్టాడు. తన్నుடைய మూతవర్గల్ అడయాళం కాణవిல்லை, ஆனால் யோசேப்பு అడయాళం మీరు వేగుల వారు అంటూ వచ్చాడు. వేగుల వారు, நீங்கள் వేవుకారులు என்று சொன்னார். కాదు రాజా, కాదు ఏలినవాడా, మేమందరం ఒక తండ్రి సంతానం, మేము 12 మందిమి. இல்லை ஆண்டவனே, நாங்கள் எல்லாம் ஒரே தகப்பனுடைய, మాలో ఒకడు లేడు. எங்களை 12 பேர், அதுல ஒருவன் இல்லை. ఒకడు తండ్రి దగ్గర ఉన్నాడు. ஒருவன் தகப்பனிடத்துல இருக்கிறார். లేనోడు ఎవరు? இல்லாதவன் யார்? వారు ముందున్న యోసేపే. அவருக்கு முன்பா இருக்கிற யோசேப்பு தான். తట్టుకోలేక సాటుకెళ్ళి ఏడ్చుకున్నాడు. பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் மறைவாக சென்று அழுதார். ఆ తర్వాత మీరు అమ్మి వేసిన యోసేపు నేనే అన్నాడు. நீங்கள் விட்டு போட்ட யோசேப்பு நான் தான் என்றார். వారికి భయం, ఆశ్చర్యం వేసిపోయింది. பயமும் ஆச்சரியம் வந்தது. ఏం చేస్తాడో భయం అయిపోయింది. என்ன செய்ய போகிறாరు என்று பயந்தார்கள். చిన్న వయసులో ఉండగా అతన్ని కొట్టారు, గుంటలో పడేశారు, అమ్మేశారు. ఎదిరించే శక్తి లేదు. சிறு வயதில் இருக்கும்போது அடித்தார்கள், குழியிலே போட்டால், விட்டு போட்டால் எதிர்க்கிற சக்தி இல்லை. ఇప్పుడు ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంటూ వచ్చాడు. உயர்ந்த స్థానத்துக்கு வந்தார். ఏమైనా చేయడానికి సామర్థ్యం ఉంది. எதை செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அவர் விரும்புகிறது செய்யலாம். భయంతో వణికిపోతా ఉన్నారు. அவர் பார்த்து பயத்தோடு நடுங்கினார்கள். అయితే యోసేపు అంటాడు, யோசேப்பு சொன்னார், మీరు నన్ను అమ్మి వేసినందుకు భయపడవద్దు. நீங்கள் விட்டு போட்டதுனால பயப்பட வேண்டாம். ప్రాణ రక్షణ కొరకే దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను ఇక్కడికి పంపించాడు. రక్షిப்புக்காக உங்களுக்கு முன்பாகவே நீங்க அனுப்பி இருக்கிறார். అర్థమవుతుంది కదా? புரிகிறதல்லவா? ప్రాణ రక్షణ కొరకే దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను ఇక్కడ జీవన రక్షికే முன்பாகவே அங்க அனுப்பி இருக்கிறார். ప్రస్తుతం కీడుగా, నష్టంగా కనపడుతున్నాయి గాని జనங்களுக்கு அது தீமையாக, நஷ்டமாய் காணப்படுகிறது. దేవుడు చేసే కార్యాలు మేలు కొరకే. ఆ దేవుడు செய்கிற కార్యங்கள் నన్மைக்காகவே. ఇర్మియా గ్రంథంలో రాయబడిన నేను మిమ్మల్ని గురించి ఉద్దేశించిన సంగతులు
రాబో దినములకై సమాధానకరములే గాని హానికరములు కావు. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எரேமியா தீர்க்கதரிசியிலே உங்களுக்கு வரப்போகிற நாட்களே சமாதானத்துக்காகவே இருக்கும், தீமைக்கு இருக்காது என்று சொல்லுகிறார். ఇక్కడ కూర్చున్న సహోదరి సహోదరులారా, இங்கே అమర్ந்திருக்க సహోదరి సహోదరులే, మీ జీవితంలో అనుమతించబడే కష్టాలు உங்களுடைய வாழ்க்கையில அனுமதித்திருக்க கஷ்டங்கள் మీ నష్టం కొరకు మీ నాశనం కొరకు కాదు. உங்களுடைய நஷ்டத்திற்காக நாசனத்திற்காக దేవుడు తన బిడ్డల జీవితాలు అలాగా అనుమతించడు. தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை அப்படி அனுமதிப்பதில்லை. ఆయన అనుమతించే కష్టాల ద్వారా వారి జీవితాల్లో మేలు అనుభవించాలని, அவர் அனுமதிக்கிற கஷ்டத்தின் மூலமாக தன்னுடைய பிள்ளைகள் நன்மை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் మనం என்று సేవించే దేవుడు భూమి మీద తన ప్రజల జీవితాల్లో మేలు చేస్తాడు. நாம் ఆరాధిக்கிற ஆண்டவர் பூமியிலே தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு நன்மை கொடுக்கிறார். కనుక మొదటగా వింటూ వచ్చాం ఆయన మేలు చేసే దేవుడు అని. முதலாவது நாம் பார்த்தோம் நன்மை செய்கிற ஆண்டவர் என்று. రెండవది, இரண்டாவது ఆయన ఎవరికి మేలు చేస్తాడు, లేక ఆయన ద్వారా మేలు అనుభవించాలంటే మనం ఎవరంగా ఉండాలి? அவர் யாருக்கு நன்மை செய்வார், அவரிடத்துல நன்மை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? 34 అధ్యాయం 10 వచ్చిన కీర్తన గ్రంథంలో మనం అట్లే ఉంచుదాం. அப்படியே வைத்துக் கொள்ளலாம். 34ஆம் சங்கீதம் 10ஆம் வசனம், యెహోవాను ఆశ్రయించు వారికి ఏ మేలు కొదువై ఉండదు. கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. ఆయన ద్వారా మేలు అనుభవించాలంటే మనం ఎవరంగా ఉండాలి? அவரிடத்துல நன்மை பெற்றுக் கொள்ள ఆయన ఆశ్రయించే వారంగా ఉండాలి. அவரை தேடுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும். ఈనాడు మేలు చేసే దేవుని ఆశ్రయించడానికి బదులు இதனாலே நன்மை செய்கிற ஆண்டவரை தேடுகிறதுக்கு பதில் మనుషులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. மனுஷரை தேடுகிறார்கள். వారికి మేలు వచ్చినది కనబట్టలే, அவருக்கு நன்மை வருவது காணப்படுவதில்லை. ఇప్పుడు చదువుదాం దేవుని వాక్యంలో ఇర్మియా గ్రంథము 17 అధ్యాయం 5వ వచనం. எரேமியா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 17ஆம் ఎవరైనా చదవండి. ఇర్మియా గ్రంథం 17 అధ్యాయం 5వ వచనం. எரேமியா 17:5 யாராவது வாசிக்கலாம். மனுஷர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து மாம்சமானதை தன் சுயவலமாக்கிக் கொண்டு கர்த்தரை விட்டு விலகுகிற இருதயமுள்ள மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். యెహోవా ఇలా సెలవిచ్చున్నాడు, నరులను ఆశ్రయించి శరీరం తనకు ఆధారం చేసుకొనుచు తమ హృదయములను యెహోవా మీద నుండి తొలగించుకునేవాడు శాపగ్రస్తుడు. వాడు ఎడారిలోని అరుహ వృక్షం వలె ఉండును, మేలు వచ్చిన పని కనబడదు. వాడు అడవిలో కాలిన నేల యందు నిర్జీవమైన చవిటి భూమి యందును నివసించును. ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే தேவனுடைய வார்த்தையில நாம் பார்த்தோமானால் యెహోవాను నమ్ముకోకుండా మనుషులను నమ్ముకుంటే கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்காமல் மனுஷர் மேல் நம்பிக்கை అతను வைத்தால் శాపగ్రస్తుడు రాయబడింది. அவன் சபிக்கப்பட்டவன் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. మేలు వచ్చిన అతనికి కనబడదు, அங்க நன்மை வந்தாலும் அது காணப்படாது. అతడు ఎడారిలోని అరుహ వృక్షం వలె ఉంటాడంట. அங்க அவன் வனாந்தரத்திலே காணப்படுகிற உவநிலத்தை போல இருப்பான். బాధకరమైన విషయం ఏంటంటే வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் మనుషులు మేలు చేసే దేవుని ఆశ్రయించడానికి బదులుగా மனுஷன் நன்மை செய்கிற தேவனை தேடுவதற்கு பதிலாக కీడును నష్టాన్ని కష్టాన్ని కొని తెచ్చే మనుషులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. தீமையும் நஷ்டத்தையும் கஷ்டத்தையும் கொண்டு வருகிற மனுஷனை தேடுகிறார்கள். దావీదు జీవితంలో కూడా தாவீதுடைய வாழ்க்கையில கூட మనుషులను ఆశ్రయించాడు, மனுஷர்களை தேடினார், వాళ్ళు మోసం చేశారు. వాళ్ళు ஏமாற்றினார்கள். అప్పుడు రాశాడు కీర్తన, அப்பொழுது எழுதினார், మనుషులను నమ్ముకుంటే కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించడం మేలు, கர்த்தரை மனுஷனை நம்புவது రాజును నమ్ముకుంటే కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించడం మేలు. ராஜாக்களை நம்புவது காட்டிலும் கர்த்தரை தேடுகிறது. దేవుని వాక్యంలో కీర్తన గ్రంథం 118 అధ్యాయం 8వ వచనం చదువుదాం. కీర్తన గ్రంథం 118:8. 118ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனம். తర్వాత రాజును నమ్ముకున్నట కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించుట. దావీదు కీర్తన ఎప్పుడు రాశాడు అంటే మనుషులు నమ్ముకున్నాడు, వారు ఆయన్ని మోసం చేశారు. தாவீது சங்கீதத்தை எப்பொழுது எழுதினார் என்றால் மனுஷர்களை நம்பினார், ஏமாற்றினார்கள். సౌలు చేత తరం పడుతూ అడవులకు వెళ్ళాడు. சவுலினாலே துரத்தப்பட்டு வனாந்தரத்திற்கு சென்றார். ఆ అడవులకు కూడా సౌలు తరుముకుంటూ వచ్చాడు. அந்த வனாந்தரத்திலே சவுல் துரத்துகிறவராய் இருந்தார். అక్కడి నుంచి తాను తప్పించుకోవడానికి ఎక్కడ పోదామని ఆలోచన చేశాడు. அங்கிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள எங்கே செல்ல வேண்டும் என்று அங்க யோசித்தார். సమీప పల్లె ప్రాంతాలు కనపడ్డాయి. பக்கத்துல ஒரு கிராமங்கள் காணப்பட்டது. గ్రామాలు. ఆ గ్రామాల్లోని మనుషులన్నా తనకి సహాయం చేస్తారు, తను దాచుతారు, కాపాడుతారు అనుకున్నాడు. அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற மனுஷன் தனக்கு உதவி செய்வார்கள், தன்னை பாதுகாப்பால் என்று நினைத்தான். సమీపంలోనే ఏంగేది అలాంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు. அங்க அருகில் இருக்கிற அந்த பகுதிக்கு சென்றார். అక్కడ మనుషులు సంతోషంగా ఆహ్వానించారు. మనుషులు సంతోషமாக வரவேற்றார்கள். ఎందుకంటే రాజున కల్లుడు రాజావునుடைய మరుమగన్ యుద్ధములో గొల్లియాతును సంహరించి ఇశ్రాయేలును కాపాడిన వాడు, యుద్ధத்திலே கோலியாத்தை கொன்று இஸ்ரவேல் ஜனங்களை காப்பாற்றினார், ఎన్నో యుద్ధాల్లో విజయం సాధించిన వ్యక్తి, எத்தனை யுத்தங்களிலே ஜெயத்தை கொடுத்தவர். గౌరవార్థంగా దావీదును ఆహ్వానించారు. கௌரவமாக தாவீதை வரவேற்றார்கள். మంచి భోజనం పెట్టారు, நல்ல உணவு கொடுத்தாங்க, వసతి కల్పించారు, எல்லா వసதியும் செய்து கொடுத்தார்கள். అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా? ஆனால் என்ன செய்தார்கள்? ఈ వార్త సౌలుకు చెప్పారు. இந்த வார்த்தை சவுலுக்கு அறிவித்தார்கள். రాజా,
నువ్వు వెతుకుతున్న దావీదు మా ఊర్లో మా ప్రాంతంలో ఉన్నాడు. நீ தேடுகிற தாவீது எங்கள் பகுதியில் எங்கள் ஊர்ல இருக்கிறார். మళ్ళీ అక్కడ కూడా తరుముకుంటూ వచ్చాడు. அங்கே துரத்தி கொண்டு போனார். అర్థమైపోయింది. புரிந்தது. ఈ మనుషులు నాకు ఆశ్రయం ఇచ్చినట్టే ఇచ్చారు గాని మళ్ళా నన్ను గురించి రాజు చెప్పారు. இந்த மனுஷன் எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிறவனமா இருந்தது. ஆனால் మనుషులు నమ్ముకున్నట కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించడం మేలు. மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கலும் கர்த்தர் மேல் பற்றுதல். రాజు నమ్ముకున్నట కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించడం మేలు. ప్రభుக்களை நம்புவதை பார்க்கலும் கர்த்தர் மேல் பற்றுதலா இருப்பது நலம். ఈనాడు మేలు చేసే దేవుని ఆశ్రయిస్తున్నామా? இதனாலே நன்மை செய்கிற ஆண்டவரை தேடுகிறோமா? మోసాన్ని కష్టాన్ని కలుగు చేసే మనుషులను ఆశ్రయిస్తున్నామా? కష్టத்தை கொண்டு வருகிற మనుషులై நம்புகிறோமா? కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మనుషులు నమ్ముకుంటే మోసం చేస్తున్నారని சில பேர் மனுஷుலை நம்பி பார்க்கும்பொழுது ஏமாற்றுகிறார்கள் என்று కొండలు నమ్ముకుంటున్నారు. కొంతమంది கொஞ்சம் பேர் மலைகளை நம்புகிறார்கள். వాళ్ళు ఆ కొండలకి ఈ కొండలకు పరుగులు ఇస్తున్నారు. அந்த மலைக்கு இந்த மலைக்கு அங்க ஓடுகிறார்கள். కొండలు నమ్ముకుంటే ఏమైనా సహాయం ఉంటుందా? மலைகளை நம்பின ஏதாவது உதவி இருக்குமா? నేను చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు 2వ తరగతిలో 2ஆம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது ఒక పోయం ఉండింది, పద్యం ఉండింది. ஒரு பாட்டு இருந்தது. ఒక పెద్ద కొండ ఉండింది, ஒரு பெரிய మலை இருந்தது. ఆ కొండ మీద చిట్టెలుక ఎక్కింది. చిట్టెలుక ఎలుక சுண்டெலி சென்றது. దాన్ని ఏమంటారు? చిట్టెలుకను. ఓకే, చిట్టెలుక ఎక్కింది. சுண்டெலி சென்றது. ఈ చిట్టెలుక ఎక్కిన కొండ అంతా తను చూసుకుందంట. இந்த மலையை பார்த்து இந்த சுண்டெலி பார்த்து చాలా బలంగా ఉంటది కదా, పెద్దగా ఉంటది కదా కొండ. மலை பெரிதா இருக்கிறது. చిట్టెలుక ఎంత ఉంటది? சுண்டெலி எப்படி இருக்கும்? చాలా చిన్నది కదా, ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். అప్పుడు చిట్టెలుకను కొండ తృణీకరించిందంట. இந்த சுண்டெலி பார்த்து மலை ஏளனம் செய்துதான். చిట్టిదాన వచ్చి పొట్టిదాన పో అందంట. సగం சொன்னதான். అప్పుడు వెంటనే ఎలుక గిరుక్కు తిరిగి కొండవయ్యా కొండయ్యా బండాగుండు బతుకయ్యా ఎత్తులావు తప్ప ఏముందయ్యా నీ గొప్ప, సృష్టిలోన నువ్వెంతో చూచేటందుకు నేనంతే, ఏది ఎగురు నాలాగా ఏది కొరుకు ఈతేగా, కదులు చూద్దాం జానడు మెదులు చూద్దాం మోరెడు. మీకు ఎంతవరకు అర్థమైందో తెలియదు నాకు. అంటే ఆ ఎలుక కొండ మీద కొండ ఎప్పుడైతే ఎలుకను తక్కువ చేసి మాట్లాడిందో, எப்பொழுது இந்த மலையானது எலியை பார்த்து ஏளனமாய் பேசினதோ, చిన్నదాన్ని నన్ను తృణిస్తున్నావు గాని நான் எலி சின்னதா இருக்கனால என்னை தள்ளி விட்டாயே, ఎత్తులావు తప్ప నీకేముంది? உனக்கு பெரிய అగలமும் உயரமா இருக்க தவிர உனக்கு என்ன నాలాగా ఎగురు, அங்க உன்னால குதிக்க முடியுமா? నాలాగా తీగని కొరకు, என்னை போல தீனி தேடி போக முடியுமா? కదులు జానడు, அங்க அசைய முடியுமா? ఇటు మెదులు మూరెడు, இந்த సైடு போக முடியுமா? నువ్వేం చేయలేవు కదా. எதுவுமே செய்ய முடியாது. అవును, ఈనాడు అనేక మంది కొండలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. இதனால அநேகர் மலைகளை போல இருக்கு. కొండల ద్వారా మనుషులకు ఏం మేలు ఉంటుంది? மலைகளை தேடுகிறார். அதனால என்ன நன்மை இருக்கிறது? కాలి తిప్పడం డబ్బు ఖర్చు తప్ప. அங்க போனனாலே பண செலவா தவிர வேற என்ன இருக்கிறது? దావీదు కూడా కొండలను ఆశ్రయించాడు. దావీదు కూడా మలైகளை தேடினார். కొండల ద్వారా ఏ సహాయం లేదు, మలైనాల ఎంత ఉదయం இல்லை. అప్పుడు రాస్తున్నాడు, కొండల తట్టు నా కళ్ళెత్తుచున్నాను, నాకు సహాయం ఎక్కడి నుండి వచ్చును? ஒத்தாசவரும் பர்வதத்துக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் என்று சொல்லி அப்பொழுது భూమి ఆకాశము సృజించిన యెహోవానే నాకు సహాయం కలుగును. భూమి ఉండాకిన కర్తరిత్తే எனக்கு ఉదவி వரும் என்று சொன்னார். అదే కొండల వల్ల ఉపయోగం లేదు, మలైనాల ఎంత లాభం இல்லை. మనుషుల వల్ల ఉపయోగం లేదు, మనుషుల ఎంత లాభం இல்லை. యెహోవాను ఆశ్రయించే వారికి ఆయన మేలు చేస్తాడు. கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு நன்மை செய்கிறார். ఎవరిని ఆశ్రయిస్తున్నావు నీ జీవితంలో? உங்க வாழ்க்கையில நீ யாரை தேடுகிறாய்? మనుషుల్నా, மனுஷர்களையா, ఆయా కొండలనా? அந்த மலைகளையா? నీ జీవితంలో ఏం మేలు దొరకదు. உன்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த நன்மை మేలు దొరకపోగా నష్టము కష్టము కీడు వాటిల్లుతుంది. நன்மை கிடைக்காத கஷ்டம் நஷ்டம் தீமைதான் வரும். మరి దేవుని ఆశ్రయించే కలిగే మేలేంటి? దేవుని தேடுகிறனால வருகிற நன்மை என்ன? యెహోవాను ఆశ్రయించు వారికి ఆయన చేసే మేలేంటి? கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு கொடுக்கிற நன்மை என்ன? ఈ రాత్రి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, இந்த ராத்திரியிலே பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ఈ ప్రభువును ఆశ్రయిస్తే కలిగే మేలేంటి మీ గమనాన్ని తీసుకొస్తాం. கர்த்தரை தேடுகிறனால உனக்கு வருகிற நன்மை మేలులు నీవు నీ కుటుంబం అనుభవించాలని కోరుకుంటున్నాం. நன்மை நீயும் உன் குடும்பத்தார் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். ఆయన ఆశ్రయించు వారికి ఆయన చేసే మేలేంటో మీ గమనాన్ని తేవాలని కోరుకుంటున్నాం. அவரை தேடுகிறனால உங்களுக்கு கொடுக்கிற நன்மை என்ன என்பதை உங்களுக்கு மத்தியிலே வைக்க விரும்புகிறார். మొదటి చూద్దాం రండి దేవుని వాక్యంలో. దేవుని వాక్యంలో முதலாவது பார்க்கலாம். ఆమోసు గ్రంథం, ஆமோசின் புத்தகம், పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఆమోసు పుస్తకము, பரிசுத்த வேதாகமத்திலே ஆமோசின் புத்தகம் 5వ అధ్యాయము 6వ వచనం. 5ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். 5:6 5-6 வசனங்கள். యెహోవాను ఆశ్రయించుడి, అప్పుడు మీరు బ్రతుకుదురు. தேடாதீர்கள், கில்காலும் சேராதீர்கள், பெர்சேவுக்கு போகாதீர்கள் என்று கில்கால் சிறையிருக்கும்படி 6వ వచనం. 6வது, கர்த்தரை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள். అందరు నా ఎంట పలకండి. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்கள். యెహోవాను ఆశ్రయించుడి, கர்த்தரை தேடுங்கள் అప్పుడు మీరు బ్రతుకుదురు. அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள். ఈ రోజు మన ముఖ్యాంశం ఏంటి? இதனால நம்முடைய கருத்து என்ன?
నీవు బ్రతికెదవు, నీ ఇంటి వారు బ్రతుకుదురు. நீ உயிரோடு இருப்பாய், உன் குடும்பத்தாரும் உயிரோடு இருப்பார்கள். ఎప్పుడు బ్రతుకుతారంట? எப்பொழுது பிழைப்பு உயிரோடு இருப்பார்கள்? యెహోవాను ఆశ్రయించుడి, கர்த்தரை தேடுங்கள், అప్పుడు మీరు బ్రతుకుదురు. அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள். ప్రభువును ఆశ్రయిస్తే బ్రతుకుతాము. கர்த்தரை தேடினால் நாம் பிழைப்போம். బ్రతుకుతారు అని అంటే అర్థం ఏంటి అంటే చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళు. பிழைப்பீர்கள் என்ற அர்த்தம் என்ன? அவங்க மரிப்பதற்கு ஆயத்தமா இருக்கிறார்கள். ఈ లోకంలో పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తి, இந்த உலகத்துல பிறந்த ஒவ்வொரு மனுஷனும் చావుకు మరణానికి సమీపంగా ఉంటున్నాడు. சாவுக்கு மரணத்திற்கு சமீபமா இருக்கிறான். మరణము చూడక బ్రతుకు నడవడని వాక్యంలో రాయబడింది. மரணத்தை காணாமல் இருக்கிற మనిషిని யார் என்று ఇది வேதாகமத்தில் శరీర எழுதப்பட்டிருக்கிறது. సంబంధమైన మరణం. இது శరీర ప్రకారமான మరణం. దీన్ని ప్రభు అన్నాడు నిద్ర అంటున్నాడు. இது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நித்திரை என்று சொல்லுகிறார். దేవుని వాక్యంలో రెండు ఉదాహరణలు మనం చూస్తాం. தேவனுடைய வார்த்தையில ரெண்டு உதாரணங்களை பார்க்கலாம். ఒకటి, లాజరు చనిపోయినప్పుడు முதலாவது லாசர் மரித்த பொழுது మన స్నేహితుడైన లాజర్ను నిద్ర మేలుకొల్ప వెళుచున్నాము అంటాడు. நம்முடைய சிநேகிதனாகிய லாசரை தூக்கத்திலிருந்து எழுப்ப போகிறோம் என்று சொன்னார். యాయిరు కుమార్తె చనిపోయినప్పుడు யாவீரு குமார்த்தி மரித்த பொழுது ఈ చిన్నది నిద్రించున్నదే గాని చనిపోలేదు అంటాడు. சிறு பிள்ளை మరికவில்லை, தூங்குகிறாள் என்று சொன்னார். ఈ లోకములో ఈ శరీర సంబంధమైన చావు మరణం అనేది இந்த உலக பிரகாரத்திலே శరీర ప్రకారమైన సావు దేవుని మరణం என்பது దృష్టిలో నిద్ర లాంటిది. தேவனுடைய பார்வையிலே தூக்கம் போன்றது. అసలైన మరణం అంటే ఏంటి? உண்மையான மரணம் என்றால் என்ன? దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది, దేవుడి వార్తలు పిరికి எழுதப்பட்டிருக்கிறது. వారు, అవిశ్వాసులు, అసహ్యులు, నరహంతకులు, వ్యభిచారులు, మాంత్రికులు, విగ్రహార్థికులు, అబద్ధికులు అందరూ కూడా అగ్నిగంధకుల మండుకొండలో పాలు పొంది రెండవ మరణము. பொய்யர்கள், விபச்சாரர்கள், பாவம் செய்கிறவெல்லாம் இந்த உலகத்திலே பெறப்போகிற இரண்டாம் மரணம். 21 ప్రకటన గ్రంథం 8వ వచనంలో రాయబడిన మాట. வெளிப்படுத்தல் 21:8 இருந்து வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ఇదే పాపం వల్ల వచ్చు జీతం మరణం. பாவத்தினால வருகிற சம்பளம் மரணம். ఈ లోకంలో పుట్టిన మనుషులు, இந்த உலகத்திலே பிறந்த மனுஷன் వారు ఏ జాతి, ఏ కులము, ఏ మతమైనా సరే, எந்த ஜாதி, எந்த குலம், எந்த மதமா இருந்தாலும் ఏ சரி, ప్రాంతానికి సంబంధించిన వారైనా எந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் இருந்தாலும் சரி, పాపములో జన్మిస్తున్నారు. பாவத்திலே பிறந்திருக்கிறார்கள். దావీదు అంటాడు, నేను పాపంలో పుట్టినాను, పాపంలోనే నా తల్లి నన్ను தாவீது గర్భంలో சொல்கிறார், நான் பாவத்திலே பிறந்தேன், பாவத்திலே இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். మానవుడు జన్మతః పాపి, மனுஷனுடைய பிறப்பே பாவம், క్రియల మూలంగా పాపియే. கிரியையின் மூலமாக பாவம். అబద్ధము, మోసము, దొంగతనము, త్రాగుడు, వ్యభిచారము, జోదము, లోకసమ వ్యసనములు ఇవన్నీ పాపములే. பொய், திருட்டு, ஏமாற்றுவது, விபச்சாரம், உலகத்தை ஏமாற்றுவது எல்லாம் பாவம் தான். ఈ జన్మ కర్మ పాపముల చేత మానవుడు నింపబడి இந்த ஜென்ம கர்மத்தினாலே, பாவத்தினாலே மனுஷன் நிரப்பப்பட்டு హృదయములో శాంతి సమాధానము లేదు. இடத்திலே சமாதானம் இல்லை. వాక్యం సెలవిస్తుంది, దుష్టులకు నెమ్మది ఉండదని నా దేవుడు సెలవిస్తున్నాడని. துன்மார்க்கருக்கு சமாதானம் இல்லை என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. అంత మాత్రమే కాదు, రెండవ మరణానికి, ఆ నిత్య నరకానికి వారసుడిగా ఉంటున్నాడు. இரண்டாம் மரணத்துக்கு, அந்த நித்தியத்திற்கு அவன் பாத்திரனா இருக்குன்னு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ఇట్టి మరణానికి బానిసైన మానవుడు బ్రతకాలి అంటే இப்படி மரணத்துக்கு அடிமையா இருக்கிற மனுஷன் பிழைக்க வேண்டும் என்றால் ఆయన్ని ఆశ్రయించే వారుగా ఉండాలి. அவரை தேடுகிறவராக இருக்க வேண்டும். ఆయన ఆశ్రయించుటంటే ఒక ఉదాహరణ మీ గమనాన్ని తీసుకొస్తా. அவரை தேடுவது என்றால் என்ன என்று ஒரு உதாரணத்தை கொண்டு வருகிறார். పాత నిబంధనలో సంఖ్యాకాండం 21వ అధ్యాయంలో பழைய ஏற்பாட்டில் என்னாகும் 21ஆம் அதிகாரத்திலே అక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవునికి విరోధంగా పాపం చేశారు. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தார்கள். దేవునికి కోపం వచ్చింది. தேவனுக்கு கோபம் வந்தது. వారి మధ్యకి తాపకరమైన సర్పాలు పంపించాడు. அவளுக்கு வலு சர்ப்பத்தை பாவம் அனுப்பினார். తాపకరమైన సర్పములు పంపించాడు. பாவமான சர்ப்பத்தை அனுப்பினார். ఆ తాపకరమైన సర్పం వారిని కాటు వేస్తూ ఉంటే వారు చనిపోతున్నారు. அந்த சர்ப்பம் யாரையெல்லாம் கடிக்கிறதோ அவர்கள் மரித்து போவார்கள். వారందరూ మోషే దగ్గరికి వచ్చారు. எல்லாரும் மோசேயிடத்துக்கு வந்தார்கள். అయ్యా, నీకును దేవునికి మేము విరోధంగా పాపం చేశాము, உங்களுக்கும் தேவனுக்கு விரோதமான பாவம் செய்தோம், కారణాన మాకు పాములు వచ్చి కరుస్తున్నాయి మమ్మలను, அந்த சர்ப்பம் எங்களை கடிக்கிறது, ఈ పరిస్థితులను మమ్మల్ని విడిపించండి అని వేడుకున్నారు. இந்த சூழ்நிலை எங்களை விடுதலையாக்குங்கள் என்று கேட்டார்கள். అప్పుడు మోషే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాడు. இப்பொழுது மோசே தேவனுடைய சமூகத்துக்கு சென்றார். దేవుడు ప్రేమగల దేవుడు, தேவன் அன்புள்ள ஆண்டவர். ఆయన కోపము నిమిషం మాత్రమే గాని கோபம் நிமிஷம் மாத்திரமே, దయ ఆయుష్కాలం అంతా ఉంటుంది. அவருடைய தயவு நீடிய அது அதிகமா இருக்கிறது. అంత కోపం పుట్టించారు వాళ్ళు. அவர் கோபத்தை உண்டாக்கினார்கள். ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాపలు అయ్యారో, எப்பொழுது மனஸ்தாபப்பட்டார்களோ వెంటనే జాలి పడుతున్నాడు. உடனேயாகவே அவர்களோடு ஐக்கியம் கொண்டார். అలాగా మోషే, அப்படியா மோசே, అయితే ఒక పని చేయి, ஒரு வேலை செய், పాముల చేత కరవబడిన వారంతా బ్రతకాలి అంటే நீங்க பாம்பினாலே கடிக்கப்பட்டவர்கள் பிழைக்க வேண்டும் என்றால் వాళ్ళ ఇత్తడి సర్పాన్ని తయారు చేయి, ஒரு வெங்கல சர்ப்பத்தை உண்டாக்கு, ఒక ఎత్తైన స్తంభం మీద బెగ్గొట్టు, அந்த உயர்ந்த ஒரு ஸ்தம்பத்தில் அதை வை, ఆ పాముల చేత కరవబడి చనిపోతున్న వారందరికి చెప్పు, அந்த பாம்பினாலே கடிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து சொல்லு, ఆ ఎత్తబడిన ఇత్తడి సర్పపు నిదానించి చూడండి అని. அந்த உயர்த்தப்பட்ட வெங்கல சர்ப்பத்தை பாருங்கள் என்று சொல்லு, వారు బ్రతుకుతారు. அவர்கள் பிழைப்பார்கள். మోషే అలాగ చేశాడు. மோசே விதமாக செய்தார். పాముల చేత కరవబడిన వారందరికి ప్రకటన చేస్తూ వచ్చాడు. அங்க பாம்பினாலே கடிக்கப்பட்டவர் எல்லாருக்கும் அதை మీరు அறிவித்தார். బ్రతకాలంటే ఆ ఎత్తబడిన ఇత్తడి సర్పం వైపు చూడండి. நீங்கள் பிழைக்க வேண்டும் என்றால் உயர்த்தப்பட்ட வெங்கல சர்ப்பத்தை பாருங்கள்.
పాముల చేత కరవబడిన వాళ్ళంతా ఇత్తడి సర్పం వైపు చూస్తున్నారు. சர்ப்பத்தினாலே கடிக்கப்பட்டவர் எல்லாம் வெங்கல சர்ப்பத்தை பார்த்தார்கள். అప్పుడు వారు బ్రతుకుతా அப்பொழுது ఉన్నారు. அவர்கள் பிழைத்தார்கள். చూడండి, యెహోవాను ఆశ్రయించుడి అప్పుడు మీరు బ్రతుకుదురు. கர்த்தரை தேடுங்கள், அப்பொழுது நீங்கள் பிழைப்பீர்கள். వారు ఆశ్రయిస్తున్నారు, அவர்கள் தேடுகிறார்கள், నిదానం చూస్తున్నారు. மேலே பார்க்கிறார்கள். దేన్ని? எதை? ఎత్తబడిన ఇత్తడి సర్పమును. உயர்த்தப்பட்ட வெங்கல சர்ப்பத்தை. ఈ ఎత్తబడిన ఇత్తడి సర్పం ఎవరిని చూపిస్తుంది? இந்த உயர்த்தப்பட்ட வெங்கல சர்ப்பத்தை யாரை காட்டுகிறது? ఇప్పుడు చదవండి, యోహాను సువార్త 3:14 வாசிங்கள் 3:14. ఎవరైనా யாராவது வாசிக்கலாம்? అమ్మా, ఒక சர்ப்பமானது மோசேயினால் வனாந்தரத்திலே உயர்த்தப்பட்டது போல மனுஷகுமாரனும் தன்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப் போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும். తెలుగులో కూడా చదవండి ఒకరు. అరణ్యంలో మోషే సర్పమును ఎలాగ ఎత్తునో అలాగే విశ్వసించు ప్రతివాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్యజీవం పొందినట్లు మనిషి కుమారుడు ఎత్తబడవలెను. అరణ్యములో మోషే సర్పమును ఎలాగ ఎత్తాడో வனாந்தரத்திலே மோசே சர்ப்பத்தை எப்படியாக உயர்த்தினாரோ అలాగ విశ్వసించు ప్రతివాడు నశించకుండాలంటే அப்படியா விசுவாசிக்கிறவனு கெட்டு போகாமல் இருக்க మనిషి కుమారుడు ఎత్తబడాలంట. மனுஷகுமாரன் உயர்த்தப்பட வேண்டும். మనిషి కుమారుడు అంటే ఎవరు? மனுஷகுமாரன் என்றால் யார்? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர். ఇప్పుడు అరణ్యంలో ఎత్తబడిన ఇత్తడి సర్పం ఎవరిని చూపిస్తుంది? இந்த வனாந்தரத்தில் உயர்த்தப்பட்ட வெங்கல మన சர்ப்பம் யாரை ప్రభువైన காட்டுகிறது? యేసుక్రీస్తు వారినే. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை. యేసు ప్రభు వారైనా ఎంతమంది యేసు ప్రభువులు ఉన్నారు? எத்தனை பேர் இயேசு கிறிஸ்து అంటే இருக்கிறாங்க? శిలువలో వేలాడుతున్న యేసు ప్రభు వారు. சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவானவர். ఎత్తబడిన ఇత్తడి సర్పం కలువరి శిలువలో వేలాడబడుతున్న మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారే. உயர்த்தப்பட்ட வெங்கல சர்ப்பமாக சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற நம்முடைய ఆయన இயேசு చేతుల్లో கிறிஸ்துவானவர். చెల్లగొట్టబడ్డాయి, அவருடைய கையிலே ஆணி ఆయన తలలో ముళ్ళ కీటం పెట్టబడింది, தலையிலே முட்கிடம் வைக்கப்பட்டது, ఆయన ప్రక్కలో బల్లె పోటు పడబడింది, குத்தப்பட்டார், ఆయన కాలంలో మేకు దిగ్గొట్టబట్టింది, அவருடைய கால்களிலே ஆணி கடாவப்பட்டது, ఆయన కలువరి శిలువలో 5 గాయాలు పొందాడు. கல்வார் 5 காயங்களை பெற்றார். అందుకే వేదాలు సెలవిస్తున్నాయి, ఓం పంచగాయన మహా అని. வேதாம் சொல்லுகிறது ஓம் பஞ்சகாய అంటే நமக. ఓ 5 గాయాలు పొందినవాడా అని. 5 காயங்களை பெற்றவர் என்று ఇంకో చోట రాయబడింది, இன்னொரு இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது ఓం వృక్షశూలాయ నమః అని. ஓம் மிருத்யுசூலாய நமக అంటే బ్రాను మీద వేలాడదీయబడిన వాడని. அங்கே மரத்தினாலே தூக்கப்பட்டவர் என்று ఓం దరిద్ర నారాయణ మహా అని రాయబడింది. நமக. ఆయన ధనవంతుడై ఉండి ఈ లోకానికి ఎలాగొచ్చాడు? ஐஸ்வர்யமான உலகத்துக்கு எப்படியா வந்தார்? దరిద్రుడిగా వచ్చాడు. దరిద్రరాయ வந்தார். ఓం కన్యసుతాయన మహా అని రాయబడింది. கன்னிஸ்த நமக என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ఆయన కన్యక గర్భమందు జన్మించిన వాడు. கன்னியின் கர்ப்பத்திலே பிறந்தவர் என்று వేదాలు కూడా ప్రభుని గురించి సెలవిస్తూ ఉన్నాయి. 5 வேதங்கள் ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి కలవరిశిల్లో ఆయన మరణించిన వాడుగా ఉన్నాడు. உலகத்திலே வந்து கல்வாரி ఎందుకు ఆయన మరణించాడు? ఎందుకు ఆయన మరణించాడు? எதற்காக மரித்தார்? దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది. దేవుడి వాక్యం எழுதப்பட்டிருக்கிறது. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5:8 చదవండి. ரோமருக்கு எழுதின 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். రోమా పత్రిక 5:8. ரோமர் 5:8. అయితే దేవుడు మన ఎడ్ల తన ప్రేమను వెల్లడిపరుచున్నాడు. ఎట్లనగా మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకై చనిపోయాను. మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకై చనిపోయాడు. நாம் இன்னும் பாவிகளாக இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார். ఆయన మనం పాపులమై ఉంటే ఆయన చనిపోవడం ఏంటి? நாம் பாவிகளாக இருக்கையில் அவர் மரிப்பது என்ன? ఇందులో దేవుని ప్రేమ ఏంటి? అలా దేవుడి అன்பు என்ன? మనందరూ అర్థం చేసుకుంటే ఒక చిన్న సంఘటన మీ గమనాన్ని తీసుకొస్తాను. நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு சிறிய பதிவு மத்தியிலே கொண்டு வருகிறார். జాగ్రత్త వినండి. ఇందులోని సంఘటన దేవుని ప్రేమ వైపు మన మనసులు మల్పిస్తుంది. இங்கே ఇందులోని సారాంశం దేవుని ప్రేమ వైపు మనం మళ్ళిస్తుంది. இதனுடைய கருப்பொருள் என்னவென்றால் திரும்பமாக நம்மை தேவனுடைய அன்பினிடத்தில் கொண்டு செல்கிறது. ఒక తండ్రికి 2 కుమారులు ఉన్నారు. தகப்பனுக்கு 2 குமாரர்கள் இருந்தார்கள். పెద్ద కుమారుడు చాలా మంచిగా బ్రతికాడు, இந்த பெரிய குமாரன் மிகவும் நன்றாய் చక్కగా చదువుకున్నాడు, சரியாக படித்தார், మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు, நல்ல உத்தியோகம் செய்தார். ఆ ఊర్లో ఆ ప్రాంతంలో పలానోళ్ళ పిల్లడు అంటే చాలా మంచోడు అని పిలుచుకున్నాడు. இவர் யாருடைய பிள்ளை என்று சொன்னால் அது நல்ல பையன் என்று பெயர் எடுத்தார். రెండో వాడు ఉన్నాడు, இரண்டாவது ஒருத்தர் இருந்தார். చిన్నప్పుడే స్కూల్ కు పోవడం మానేశాడు, சிறு వయதிலே పల్లికి పోறது విட்டு వచ్చాడు. చెడు అలవాట్లకు బానిస అయిపోయాడు, கெட்ட பழக்கத்துக்கு அடிமையான సిగరెట్లు బీడీలు తాగుతున్నాడు. சிகரெட் శిక్ష అనుభవించాల్సింది నేను, தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டியது நான். అంటే నాకు బదులుగా నా మీద ఉన్న ప్రేమ చొప్పున నువ్వు మరణించావు. எனக்காக எனக்கு பதிலாக என் నీ மேல் ప్రేమ ఎంత దొడ్డదయ్యా, నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పది, உன்னுடைய அன்பு எவ்வளவு பெரியது, నీ ప్రేమకు నేను ఏమి ఇవ్వాలి?
உன்னுடைய அன்புக்கு நான் என்னத்தை கொடுக்க முடியும்? అన్నా నా తప్పు క్షమించు, அண்ணா என்னை மன்னித்து ఇక விடுங்கள். నువ్వు చెప్పినట్టు నేను ఏ పాపము చేయను நீ சொன்னவன் நான் எந்த பாவம் செய்ய மாட்டேன். తీర్మానం చేసుకున్నాడు. தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொண்டார். ఆ దినం నుండి మంచిగా బ్రతకడం அதனால ప్రారంభించాడు. நல்ல முறையிலே வாழ்ந்தார். మన వాళ్ళ తమ్ముడు అంటే இவருடைய தம்பி என்றார். అన్నలాంటి అనిపించుకున్నాడు. அண்ணன் என்னை போன்றவர்கள் என்று பேர் నేను வந்தது. ఈ కథ చెప్తుంటే మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది? இந்த கதை சொல்லும் உங்களுக்கு என்ன புரிகிறது? ఈ అన్న ఎవరు? இந்த அண்ணன் யார்? మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు நம்முடைய వారే. ஆண்டவராகிய இயேசு ఈ கிறிஸ்துவானவர். తమ్ముడు ఎవరు? నీవు నేను మనమే. இந்த தம்பி யார்? நீ நானும் நம்ம. దేవునికి విరోధంగా ఎన్నో పొరపాట్లు చేసిన వారు, தேவனுக்கு விரோதமா எத்தனையோ பாவங்கள் செய்தோம். పాపంలో మునిగి తేలుతూ பாவத்திலே அமிழ்ந்து கிடந்தோம். మరణానికి నాశనానికి బానిసలంగా ఉంటుండగా நரகத்துக்கு பாத்திரவான்களா இருந்தோம். ఆయన మనల్ని ప్రేమించిన వాడై அவர் நம்மை ఈ நேசிக்கிறவராக లోకానికి మానవుడుగా వచ్చాడు. அவர் ஒரு கண்ணிலிருந்து மனுஷனாய் வந்தார். మనకు రావాల్సిన శిక్ష అంతా ఆయన మీద వేసుకున్నాడు. நமக்கு வர வேண்டிய தண்டனை எல்லாம் அவர் ఆయన ఏ ஏற்றுக்கொண்டார். పాపము చేయలేదు. எந்த பாவம் செய்யவில்லை. లోకానికి సవాలు విసిరాడు ఆయన. உலகத்திற்கு சவால் விட்டார். నాలో పాపముందని మీరు ఎవరు స్థాపిస్తారు అన్నాడు. யாராவது பாவம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா என்று சொன்னார். దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది என்னோட வார்த்தை சொல்லுகிறது, ఆయన పాపము చేయలేదు, அவர் பாவம் ఆయన செய்யவில்லை. పాపం ఎరుగడు, அவர் பாவத்தை அறியாதவர். పాపం ఆయనలో లేదు. பாவம் அவரிலே இல்லை. ఆయన పవిత్రుడు, அவர் பரிசுத்தமுள்ளவர், నిర్దోషి, குற்றமற்றவர், నిష్కల్మషుడు, குற்றம் களங்கமில்லாதவர், పాపంలో చేరక ప్రత్యేకంగా ఉన్నవాడని రాయబడింది. பாவம் இல்லாமல் பிரிந்து இருந்தவர் என்று ఆయన சொல்லப்படுகிறது. గురించి రాయబడింది పరిశుద్ధతలో మహనీయుడు అంట. அவரை குறித்து எழுதப்பட்ட பரிசுத்தத்தில் மகத்துவம் உள்ளவர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. పాడతాం కదా, వేల్పుల్లలో నీ సముడెవడు పరిశుద్ధ మహనీయుడా, అద్భుతమైన పూజుడా, నీ వంటి వాడెవడు, అద్భుతమైన పూజుడా, నీ వంటి వాడెవడు, యెహోవాను గానము. ఆయన పరిశుద్ధతలో మహనీయుడంట. அவர் பரிசுத்தத்தில் மகத்துவம் உள்ளவர் என்று అయితే ఈ எழுதப்பட்டிருக்கிறது. లోకానికి మానవుడుగా వచ్చి இந்த உலகத்தில் மனுஷனாய் మన வந்து పాపములన్నీ ఆయన మీద వేసుకొని எல்லா பாவத்தையும் அவர் மேல் போட்டுக்கொண்டு ఆయన దోషిగా కలువసిలో మరణించాడు. அவர் அங்கு குற்றவாளியாக கல்வாரி ఆయన சொல்லி చేతులు చూడు, அவருடைய கைகளை பார், ఆయన తల చూడు, தலையை பார், ఆయన ప్రక్క చూడు, அவருடைய விழாவை பார், ఆయన యొక్క కాళ్ళు చూడు. அவருடைய கால்களை பார். నీ కొరకై అర్పించబడ్డాయి. உனக்காக అర్పணித்தார். నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే நீ செய்ய வேண்டிய வேலை என்னவென்றால் ఆయన కలువరి సిలువ వైపు, ఆయన బలియాగం వైపు చూసి அவருடைய கல்வாரி சிலுவையில் పశ్చాత్తాపంతో నీ పాపములు ఒప్పుకుంటవే. மனஸ்தாபப்பட்டு பாவத்தை அறிக்கையிட்டார். యెహోవాను ఆశ్రయించుట, கர்த்தரை தேடுவது, యెహోవాను ఆశ్రయించుడి, கர்த்தரை தேடுங்கள், అప్పుడు మీరు బ్రతుకుదురు. அப்பொழுது நீங்கள் பிழைப்பீர்கள். ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, பிரியமான சகோதரி, நித்திய நரகத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள, నిత్య జీవానికి వాసుడు ఒకటి కొరకై, நித்திய ஜீவனுக்காக போவது, నీ కొరకై కలువరి సిలువ వేలాడిన உனக்காக கல்வாரி சிலுவையில் ఆనాడైతేనేమో వారు బ్రతకడానికి ఎత్తబడిన ఇత్తడి సర్పం, அந்த நாளிலே அவர்கள் பிழைக்க உயர்த்தப்பட்ட வெங்கல சிற்பமானது, లోకంలో పాపములుండి మరణానికి బానిసలైన మనుషులు బ్రతుకుడు కొరకై இந்த நாளிலே மரணத்துக்கு பாத்திரவனாக மனுஷனை பிழைக்க செய்ய శిలువలో వేలాడిన విధం, மனுஷகுமாரன் சிலுவையிலே இருக்கு. ఆ యొక్క తమ్ముడికి వలె, அந்த தம்பியை போல, ఓ అన్నా పాపం చేసింది నేను, తప్పు చేసింది నీవు, శిక్ష అనుభవిస్తుంది, తప్పు చేసింది నేను, శిక్ష అనుభవిస్తుంది నీవు. நீங்க பாவம் செய்தது நான், தப்பு செய்த நான், எனக்காக தண்டனை நீர் அனுபவிக்கிறீர்கள். ఇక నేను వెళ్ళి పాపం చేయను, నా తప్పు క్షమించు అంటూ వచ్చాడు. இந்த நாளிலே நான் பாவம் செய்ய மாட்டேன், நான் தவறு செய்ய மாட்டேன் என்று నీవు மன்னியும் కూడా வந்தார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి అలాగొస్తే நீயும் கூட அப்படியே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ప్రభు నీ வந்தால் పాపాలు క్షమిస్తాడు, அவருடைய பாவத்தை மன்னிப்பார். నీ మీద ఉన్న మరణం కొట్టివేయబడుతుంది, உண்மையிலிருந்து மரணம் அடிக்கப்படும். నీవు నిత్య జీవానికి వారసుడు நீ అవుతావు. நிச்சய ஜீவனுக்கு சுதந்திரவாளி ஆவாய். ఇది ఆయన ఆశ్రయించు వారికి చేసే మొదటి మేలు. இது அவரை தேடுகிறவர்கள் கொடுக்கிற முதல் நன்மை. నేను కొన్ని ధ్యానించాను, సమయం సరిపోదేమో. సరే, ఆయన ఆశ్రయించి, ఇప్పుడు 3 విషయాలు చెప్పాను. ఒకటి, ఆయన మేలు చేసే దేవుడు. 3 காரியங்கள் சொன்னார். நன்மை செய்கிற ஆண்டவர். ఆయన ఎవరికి మేలు చేస్తారంటే ఆయన ఆశ్రయించు వారికి అని. யாருக்கு நன்மை செய்வார் என்றால் அவருக்கு தேடுகிறவர்களுக்கு. ఆయన ఆశ్రయించు వారికి చేసే మేలేంటో చూసాం. ఒకటి, முதலாவது அவரை தேடுகிறவர்கள் கொடுக்கிற ఏం நன்மை మేలని என்று చెప్పాను, பார்த்தா, ఏం మేలని విన్నాం మనం. எந்த நன்மை? యెహోవాను ఆశ్రయించుడి, అప్పుడు మీరు బ్రతుకుదురు. கர்த்தரை தேடுங்கள், அப்பொழுது நீங்கள் பிழைப்பீர்கள். ఆయన ఆశ్రయించు వారికి కలిగే మేలేంటో మొదలు చెప్పాను. முதலாவது அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு வருகிற ఆయన நன்மை என்னவென்று మరణంలో నుండి జీవంలోనికి దాటింపజేస్తాడు, அவர் మరణத்திலிருந்து జీవనకుள்ள ప్రవేశిக்க నిత్య செய்வார். జీవానికి వారసునిగా చేస్తాడు. நித்திய ஜீவனுக்கு சுதந்திரவாளியாய் மாற்றுவார். ఇప్పుడు రెండవది మీ గమనాన్ని తీసుకొస్తాను. இரண்டாவது உங்களை கவனித்துக் கொண்டு ఎవరైతే ఆయన ఆశ్రయించే వారు ఉంటారో, யார் அவரை தேடுகிறவர்களா இருக்கிறார். కీర్తన గ్రంథం
క్షమించండి, కీర్తన గ్రంథం 5వ అధ్యాయము 5ஆம் சங்கீதம் 11వ వచనం. 11ஆம் வசனம். నిన్ను ఆశ్రయించు వారందరూ ఉమ్మై నమ్మిక సంతోషించుదురు, నీవే వారిని కాపాడుదు గనక వారు నిత్యము ఆనందధ్వని చేయుదురు. ఈ వచనంలో ఆయన ఆశ్రయించే వారికి ఆయన చేసే మేలేంటి అంటే, இந்த வார்த்தையில அவரை நம்புகிறவர்களுக்கு அவர் கொடுக்கிற நன்மை என்னவென்றால், ఆయన ఆశ్రయించే వారిని ఆయన కాపాడే దేవుడు అంట. அவரை நம்புகிறவர்களை காப்பாற்றுகிற నిన్ను ஆண்டவர். ఆశ్రయించు వారందరూ సంతోషిస్తారు. உம்மை தேடுகிறவர்கள் கலிகூறுவார். ఎవరైతే ప్రభువును ఆశ్రయించే వారు ఉంటారో, யாரெல்லாம் ஆண்டவரை தேடுகிறவர்களா ఈ இருக்கிறார், లోక యాత్రలో இந்த உலக யாத்திரையிலே వారు కాపాడబడే వారుగా ఉంటారు. அவர் காப்பாற்றப்படுகிறவர்களா இருப்பார்கள். யாரை தேடுகிறாய்? ఈనాడు చాలా మంది కుక్కలను పెట్టుకుంటున్నారు, அநேக நாய்களை வைத்துக் கொள்கிறார், వారు కాపాడబట్టు కొరకై. அவர் காப்பாற்றப்படுவதற்காக. మరి కొంతమంది బాడీ గార్డులు పెట్టుకుంటున్నారు, వారు కాపాడుకోవటం కోసం. சில பேர் அடியாட்களை வைத்துக் கொள்கிறார்கள், காப்பாற்றுவதற்காக. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు పోతున్నారు, బాడీ గార్డు కూడా పోతున్నారు. சில நேரங்களில் அவர் 2 பேருமே போயிடுறாங்க. నా చిన్న వయసులో தன்னோட சின்ன வயசுல ఆ ఏరియా ఎంపీ గారు ఒక ఆయన ఉన్నాడు, அந்த பகுதியில எம்பி ஒருத்தர் இருந்தார். మాగుంట సుబ్బరామిరెడ్డి అని, பேர் சுப்பராம ரெட்டி சொல்லி, ఆ ఒంగోలు ఎంపీ ఆయన. ஒங்கோல அவர் எம்பியா இருந்தார். ఆయన రత్నం అనే క్రిస్టియన్, அவர் கூட ஒரு கிறிஸ்தவரா இருந்தார். రత్నం அவர் பேர் ரத்னம். ఒక రోజున